In the last video of the Inchcape Bell, we have seen how Rag the rover wanted to destroy the Inchcape Bell because he is the wicked man. He did not like to do something for the humanity. He only wanted to become a rich, but not by his efforts, wisdom, hard work, etc. But he wanted to earn the money by looting them, those voyagers in the sea. And so when he listened that the abbot of Aberbarthorpe is blessed by the people since he saved their life by tethering the bell on the float on the Inchcape rock. But this man, who seemed to be happy in the spring season, but his mirth or happiness is just out of wickedness. And so we will see today that how the cutting of Inchcape Bell proved to be curse for the man, the Ralph the rover. As we know, in the boat, he came there just to cut the bell. And after cutting the bell, what happened? Down sank the bell. ती बेल सुटली आणि ती समुद्रामध्ये डुबली विथ गर्गलिंग साऊंड. पाण्यामध्ये कुठलीही गोष्ट जेव्हा घरंगळत जाते तेव्हा त्याला गरगर गरगर गुडगुड गुडगुड असा आवाज येतो. द बबल्स रोज. बुडबुडे खाली जाताना, इंचकेप बेल खाली जाताना से बबल्स we can see on the screen also how the bubbles are moving. These are the bubbles moving. Rose. Again, rose is a V2 of rise. उत्पन्न होणे, निर्माण होणे. The bubbles rose as that Inchcape Bell drowned in the sea water and burst around. आणि ते बुडबुडे जे निघाले होते, बबल्स निघाले होते, ते निघाल्यानंतर काही वेळाने जाऊन ते फुटत होते. This is the natural process. We have seen it many times, just getting out those bubbles and bursting around. We have seen that. And in the position when the Inchcape Bell is sunk in the water, what did the Sir Ralph said or quoted? Quote, again the word has been here, just old English, and now in the modern English that is a quote, Q-U-O-T-E. Quote Sir Ralph. Quote Sir Ralph. To whom? कोणाला उद्देशून बोलला तो? The men on his ship. त्याच्या शिपवर असणारे जे माणसं होते त्यांना उद्देशून तो म्हणाला, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbarthorpe. आता पुढे जो कोणी नावाडी येईल किंवा कॅप्टन येईल किंवा शिपमन येतील किंवा व्हॉयजर्स येतील, the next जो कोणी येईल, नेक्स्ट who comes to the rock, त्याला इथे खडक आहे हे कळणारच नाही. आणि खडक आहे हे कळलं नाही तर ती जहाज किंवा ती बोट धडक बसून फुटेल आणि इट विल बी ड्राउन डाऊन टू द बेस ऑफ द सी. समुद्राच्या तळाशी ते जाऊन डुबेल. सो इट वॉज अ happiness for Ralph the rover because he was a cruel man, just opposite to our abbot of Aberbarthorpe. So he liked that idea, just to kill, just to destroy the good work done by the other. Which good work is here? Yes, right. That
tethering the bell to the float on the Inchcape Rock. That gives alert of the danger to the people who comes there. But now, as the bell is cut off from the Inchcape Rock or from Boy, he is happy. Ralph the Rover is happy because he feels that now won't bless the abbot of Aberbrothock. बेल कापून टाकल्यामुळे सगळे समुद्राच्या तळाशी जातील हे त्यांना रॉक दिसणार नाही आणि कोणीही आता एबट ऑफ एबरब्रॉथॉकला शुभचिंतन देणार नाही किंवा शुभेच्छा देणार नाही किंवा आशीर्वाद देणार नाही. म्हणजे बघा यातच या राल्फ द रोवरला आनंद होता की दुसऱ्या व्यक्तीचं चांगलं त्याला बघत नव्हतं. अँड सो ही बिकेम हॅपी only because that abbot of Aberbrothock will never be blessed henceforth. याच्या पुढे abbot of Aberbrothockला कोणीही ब्लेस करणार नव्हते, आशीर्वाद देणार नव्हते. See the bell. Now it is gone. It is gone into the basement of sea. Down sang the bell with a gurgling sound. आता आपण जे बघितले, जे कडवं बघितलं, that stanza we have seen. How that bell was sunk. ती बेल जी होती ती खाली बुडाशी बुडली with a gurgling, बुडबुड बुडबुड आवाज करत, असा साऊंड करत. The bell sang. बेल डुबली. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. Here I can ask you the question, why would mariner bless to the abbot of Aberbrothock? हे जे मरीनर होते किंवा समुद्रात प्रवास करणारे लोक जे होते ते एबट ऑफ एबरब्रॉथॉकला का बरं ब्लेस करायचे, का बरं त्याच्याबद्दलचं शुभचिंतन करायचे? Because there are the reasons, 2 reasons. Because he means who? Abbot of Aberbrothock. He tethered Inchcape Bell to the Inchcape Rock. त्यांनी Inchcape Bell Inchcape Rock ला बांधली होती. तो rock was hid by the surges swell. जो खडक होता तो समुद्राच्या फेसाळलेल्या लाटांनी झाकल्या जायचा. मग त्याच्यामुळे काय व्हायचं? The mariners heard the sound of bell and knew the perilous rock and can avoid the further danger. आपण हे पुन्हा पुन्हा रिपीट का करतोय? अगदी कवितेच्या पहिल्या स्टांजापासून आपण हे रिपीट करतो आहे की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट इंचकेप बेल विच इज tethered by our abbot of Aberbrothock. त्याचं इतकं महत्व काय आहे? तर याचं कारण की हे आवाज ऐकल्यामुळे त्यांना लक्षात यायचं की अरे इथे तर इंचकेप बेल बांधलेली आहे, म्हणजे इथे नक्कीच इंचकेप रॉक असेल. अँड दे कॅन अवॉइड द फर्दर डेंजर. अशा पद्धतीनं पुढे येणारा धोका जो आहे ते अवॉइड करू शकायचे, टाळू शकायचे. Why won't the next mariner who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock? जसं आपल्या या पायरेटनी म्हणजे राल्फ द रोवरनी म्हटलंय की आता त्या एबट ऑफ एबरब्रॉथॉकला कोणीही मारिनर म्हणजेच प्रवासी, समुद्री प्रवासी ब्लेस करणार नाही, आशीर्वाद देणार नाही, त्याचं शुभचिंतन करणार नाही. असं का? व्हाय इट इज लाईकवाईज? द आन्सर इज दॅट because he won't get alert. He means any person who is voyaging in the sea. जो समुद्रात प्रवास करतो आहे तो कुठलाही व्यक्ती he won't get alert. त्याला जसा आधी अलर्ट मिळायचा धोक्याचा तसा आता मिळणार नाही. Why? Because ringing call of the bell is drowned. जो आवाज होता बेलचा, रिंग करणारा, वाजणारा, तो आता पृष्ठभागाशी गेला होता, समुद्राच्या पृष्ठभागाशी गेला होता. अँड हिज बोट विल कोलाइड अगेन्स्ट इंचकेप रॉक. आणि मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे? ही जी बोट असेल किंवा शिप असेल किंवा ज्याने कोणी प्रवास करत असतील, समुद्र प्रवास करत असतील, तर त्यांना
खडकं दिसल्याने, रॉक दिसणार नाही आणि त्याच्यामुळे त्या दगडाला जाऊन ते कोलाइड होतील, धडक मारतील अगेन्स्ट द इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक वर ते धडक मारतील. अँड मग काय होईल, त्यांचं नुकसान होईल. हे सगळी भावना, वाईट भावना ठेवून राल्फ द रोवर आता पुढे निघालाय. म्हणजे त्यांनी आपलं काम केलं, बेल कापून टाकली. व्हॉट डिड ही डू नेक्स्ट? सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे. हा, जिथे होता त्याच्यापासून खूप दूरवर प्रवासाला निघाला होता. कशासाठी निघाला होता? लूट करायला. माणसांच्या, प्रवासांच्या, समुद्री प्रवासां जेवढी संपत्ती असेल ती घेऊन घ्यायची त्याला. आणि म्हणून तो सेल्ड अवे. ही स्कावर्ड. व्हॉट इज स्कावर्ड? स्कावर्ड मीन्स शोधणे, तपास लावणे, पत्ता करून घेणे, एखाद्या गोष्टीचा माहिती करून घेणे किंवा शोध लावणे महत्वाचं आहे. ही स्कावर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे. त्याच्यानंतर तो अनेक दिवस, मेनी डेज तो प्रवास करत होता आणि समुद्राचा चप्पा चप्पा त्यांनी शोधला संपत्तीसाठी. कुठे मोती मिळतील, कुणी बोट बुडली असेल, त्यांचे सगळे दागिने किंवा पैसे त्याच्यात बुडले असेल, किंवा अँड नाऊ ग्रोन रिच. हे सगळं मिळवून तो आता खूप श्रीमंत झाला होता. कारण अनेक जहाज जे आहे ते फुटले होते. इंचकेप बेल वाजल्यामुळे ते लोक तिथपर्यंत गेले आणि फुटले. आणि ते डुबल्यानंतर त्यांची जी संपत्ती होती, पैसा, अडका, मनी और व्हॉट एव्हर दे हॅव, व्हॉट एव्हर वेल्थ दे हॅव, दॅट वॉज टेकन बाय आर राल्फ द रोवर. ओके, सो ही हॅज ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोअर. प्लंडर म्हणजे पुन्हा लूट. आणि लुटेड, दॅट इज प्लंडर्ड द स्टोअर. म्हणजे अनेकाकडली संपत्ती जी होती स्टोअर मधली ती त्यांनी आपल्या ताब्यामध्ये घेतली. नाव ही स्टिअर्स. ही स्टिअर्स. द न्यू वर्ड वी गॉट हिअर. ओके, दॅट इज अ स्टिअर. सी हिअर. स्टिअर्स. आपण त्याच्यासाठी सेल शब्द वापरलाय स्टिअर साठी. SAIL, सेल. बघा, सेल ना, सेल. दिस इज देन रो हा बघितलाय शब्द, ROW. हे तीनही शब्द एकाच अर्थाने इथे वापरले जातात. स्टिअर म्हणजे आपल्या कारचं स्टिअरिंग माहितीये ना तुम्हाला, म्हणजे ते हलवून पुढे जाणे. तसं इथे पण त्यांच्या वल्लवानी ते पुढे जात होते. हिज कोर्स फॉर स्कॉटलँड शोर. स्कॉटलँड मधील किनाऱ्यावर जाण्यासाठी त्यांनी पुढचा प्रवास सुरू केलाय. He started his further journey. Sir Ralph the Rover was very happy of his work, cutting the ringing bell off. म्हणजे ती वाजणारी बेल ऑफ करून, म्हणजे वेगळी करून दगडापासून आणि त्या फ्लोट पासून हा खूप आनंदी झाला होता रोवर. त्याच्या मनासारखं झालं होतं. त्याला तो कोणी चांगलं म्हणत नव्हते, पण दुसऱ्यांनाही चांगलं म्हटलेलं त्याला आवडायचं नाही. अँड सो ही कट ऑफ दॅट बेल अँड सेल्ड. पुन्हा सेल्ड, रो, असे आपण अनेक शब्द याच कवितेमध्ये ऐकतो आहे. सेल्ड अवे ऑन अ न्यू जर्नी अक्रॉस मेनी सीज ओव्हर मेनी डेज. अनेक दिवस, अनेक देशांमध्ये जाऊन तो आपलं काम सुरू करत होता. न्यू जर्नी अक्रॉस मेनी सीज. अनेक समुद्रांमधनं तो कितीतरी दिवस तो त्याचा प्रवास करत होता आणि त्याला जास्तीत जास्त लूट मिळवायची होती, लोकांकडनं संपत्ती मिळवायची होती. ही वॉज अ पायरेट. वी हॅव सीन ही वॉज अ पायरेट म्हणजे समुद्री लुटेरा. सो ही रोव्ड मेनी शिप्स विच मेड ऍक्सिडेंट्स ऑफ कोलाइडिंग अगेन्स्ट द इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉकला धडकून जे जे जहाज डुबले त्या माणसांची संपत्ती सगळी तो रोब करत होता, म्हणजे हिसकावून घेत होता, चोरत होता. अँड ही बिकेम रिच. तो श्रीमंत बनला. ही बिकेम रिच विथ प्लंडर्ड. पुन्हा लुटेड. रोब शब्द वापरलाय बघा इथे, ROBBED. हिअर इज द प्लंडर अँड हिअर इज द लुटेड. 3 words having the same meaning. विथ प्लंडर्ड स्टोर म्हणजे लूट करून जेवढी संपत्ती त्याला घेता येईल तेवढी सगळी संपत्ती त्यांनी घेतली होती.
He scoured, search, combed. सगळीकडे ढुंडायला त्यांनी शोधलं. The seas for many days. अनेक दिवस तो हे काम करत होता संपत्ती गोळा करण्याचा. Now the seas for many days and now sailed, again steered for Scotland's store. स्कॉटलँडच्या किनाऱ्याकडे जाण्याला तो निघालेला आहे. द इंचकेप रॉक. आतापर्यंत मी जे तुम्हाला सांगितलं की सगळं काही थंड आणि शांत होतं. तिथे वारा वाहत नव्हता, सूर्य होता पूर्ण वेळ डोक्यापर्यंत दिवसभर. पण आता बघा, सो थिक ऑफ हेज overspread the sky, they can't see the sun on high. आता दिवसाची जणू रात्र झाली होती बघा. थिक हेज, हेज म्हणजे धुकं म्हणू शकतो आपण. म्हणजे या ढगांचं धुकं साठलं होतं सगळीकडे. पावसाचे सगळे ढग इकडून तिकडे पसरलेले होते. थिक, आणि ते घट्ट होतं, घनदाट होतं. त्याच्यातनं आता पाऊस कोसळणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सो थिक, बघा किती थिक आहे की इकडून पाहिलं तर तिकडचं काहीच दिसत नाही. हेज ओव्हरस्प्रेड द स्काय. पूर्ण आकाशाला या सगळ्या मिस्टनी, या हेजनी व्यापून टाकलं होतं. आणि त्यामुळे समुद्रामध्ये असणारे आपल्या राल्फ द रोवर सोबतचे माणसं, दे मीन्स त्याच्यासोबत असणारे माणसं, दे कांट सी द सन ऑन हाय. तर त्यांना जो सूर्य दिवसभर तळपत होता बघा, तो आता दिसेनासा झाला, कारण हेजच इतकं डार्क होतं. सो ऑन हाय द विंड हॅज ब्लोन अ गेल ऑल डे. आणि दिवसभर वारा वाहत होता. द विंड हॅज ब्लोन, ब्लो वाहणे, ब्ल्यू त्याचं V2 म्हणजे वाहिलं, आणि ब्लोन हे V3 आहे. अ गेल ऑल डे. गेल म्हणजे स्ट्रॉंग विंड. गेल मीन्स स्ट्रॉंग विंड, वारा पण तुफानी वारा. दॅट इज अ गेल ऑल द डे. म्हणजे आतापर्यंतचं वातावरण बदललेलं होतं आणि आता पूर्ण दिवसभर असं धुकंच वातावरण होतं. ऍट इव्हिनिंग इट हॅज डाईड अवे. पण संध्याकाळी मात्र आकाश स्वच्छ झालं, सगळे ढग आणि सगळं धुकं बाजूला गेलं. डाईड अवे म्हणजे बाजूला जाणे. द इंचकेप रॉक, सो थिक अ हेज. जे आपण कडव्यामध्ये बघितलं ते आता शब्दांमध्ये इथे लिहिलेलं आहे बघा. सो थिक अ हेज. हेज मीन्स मिस्ट, मिस्ट मीन्स धुके. हे सगळं धुकं ओव्हरस्प्रेड द स्काय, आकाशाभर सगळीकडे पसरलं होतं. ओव्हरस्प्रेड सगळीकडे, वर खाली आजूबाजूला आकाशापर्यंत सगळीकडे असं पसरलं होतं. दे, दे मीन्स सर राल्फ द रोवर अँड हिज मेन, आणि त्याचे माणसं हे सगळे. कॅन नॉट सी द सन ऑन हाय. त्यांना आकाशाकडे बघितल्यावर लक्षात आलं की आतापर्यंत जो सूर्य होता, द सन टिल दिस टाइम इज डिसॅपियर्ड नाव. आता तो डिसॅपियर झालाय. व्हॉट टू डू, हाऊ टू गो अहेड, पुढे कसं जायचं. दे कांट सी एनिथिंग ड्यू टू द स्ट्रॉंग गेल अँड द हेज. खूप प्रचंड वाहणारा वारा आणि हे धुकं, याच्यामुळे ते पुढचं काहीच बघू शकत नव्हते. ऍट इव्हिनिंग इट डाईड, म्हणजे दिवसभर वाहणारा सोसाट्याचा वारा संध्याकाळ होता होता थांबला होता. 12th stanza. On the deck, the rower takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is a dawn of the rising moon. काय म्हणतो आहे की तो वारा जो वाहत होता त्याच्यासाठी आमचा राल्फ द रेवर जो आहे तो आपल्या डेकवर येऊन उभा राहिला, सगळ्या परिस्थितीचा अंदाज घ्यायला की when that haze or the mist or the clouds will disappear and when the path or the street will be clear for them to go ahead. पुढे जाण्यासाठी त्यांचं आकाश कधी निरभ्र होईल याची ते वाट बघत होते. आणि म्हणून तो डेकवर येऊन उभा राहिला सगळं निरीक्षण करायला. पण बट इट वॉज टोटल डार्कनेस. इतका गडद अंधार होता की
ही कांट सी द लँड, त्याला जमीन पण दिसत नव्हती, इतका अंधार होता. सगळी माणसं घाबरली होती. काय होणार, आपली बोट बुडून जाणार, आपली शिप बुडून जाणार, आपण मरणार, काहीच दिसत नाहीये. बट सर राल्फ ट्राईड, कोथ अगेन ना, कोट, सर राल्फ ट्राईड टू मेक देम काम. त्या सगळ्या त्याच्यासोबतच्या माणसांना शांत करण्याचा आणि धीर देण्याचा सर राल्फ द रोअर प्रयत्न करीत होता. आणि त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून तो त्या माणसांना म्हणायला, राल्फ द रोअर त्याच्या माणसाला म्हणाला, इट विल बी लाइटर सून, काळजी करू नका, काही वेळानेच हे सगळं हलकं होत जाईल, हे जे गडद धुकं आहे हे सगळं हलकं होईल. अँड डोंट वरी, कारण आज जरी सूर्य मावला तरी उद्या उगवणारच असतो, चंद्र येणारच होतो, दिवस गेला तरी चंद्राचा प्रकाश येणारच असतो. आणि म्हणून तो पुढे म्हणतोय, इट विल बी लाइटर सून, हे आता हळूहळू कमी होईल. फॉर देअर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून, कारण आता जो चंद्र आकाशामध्ये येणार आहे त्याची सकाळ म्हणजे चंद्र उगवण्याची वेळ आता आहे, म्हणजे काही तर प्रकाश आपल्याला नक्कीच मिळेल. रोअरने बाकीच्या सोबत्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला व तो म्हणाला, काळजी करू नका, लवकरच प्रकाश येईल, कारण चंद्र उगवणार आहे. 13th stanza. Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are, I can't tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. See how eager these people, means Ralph the rower and his men, are eager to reach on the coastal area. जमिनीवर एकदाच कधी उतरतो असं त्यांना झालं होतं. अँड सो तो त्यांच्यामधलाच एक व्यक्ती म्हणतोय, कांस्ट हिअर, काहीच ऐकू येत नाही, द ब्रेकर्स रोअर, रोअर म्हणजे गर्जना करणे, म्हणजे सगळीकडे अशा वेगवेगळा आवाज येतो आहे. आणि आय कांट सी, आय कांट हिअर, मी बघू शकत नाही आणि ऐकू पण शकत नाही. फॉर मी थिंग्स, मला असं वाटतं, वी शुड बी नियर द शोर, आणि मला असं वाटतं की आपण आता बहुतेक समुद्र किनाऱ्यावर येऊन थांबलेलो आहे. नाव वेअर वी आर, आय कांट टेल, आता आपण कुठे आहोत हे काहीच कळत नाहीये, कारण दिशाच कळत नाहीये. ते मधले खडकं असले तर त्याच्या दिशेने आपण गेलो तर आधी कळायचं, पण आता देर इज नथिंग, काहीच नाही. आपण अंदाज कशावर बांधायचा की आपण कुठे आहोत. बट आय विश वी कुड हिअर द इंचकेप बेल, आणि त्यावेळेस मात्र त्या राल्फ द रोअरच्या माणसांमधील एका माणसाला असं वाटलं की जर आता इंचकेप बेल वाजली असती तर, ती आपणच कापून टाकलेली आहे, राल्फ द रोअरने कापून टाकलेली, ती असती तर काय झालं असतं की यांनाही जर चुकीच्या रस्त्याने जात आहे तर त्यांनी आपला मार्ग वळवला असता. बट देर इज अ नो चान्स, बिकॉज their master Ralph the rower has cut it and drowned it in the sea water. One of the men said that he couldn't locate the position of the ship. आपली शिप नक्की कुठे आहे याची पोझिशन पण मी बघू शकत नाही. and tell the location of the shore and the coastland. समुद्राच्या किनाऱ्यावर म्हणजे शोअरवर किंवा कोस्टलँडवर आपलं लोकेशन कुठे आहे, आपण त्याच्यापासून किती दूर आहोत हे काही मला सांगता येत नाही. ही कंटिन्यूड दॅट दे शुड बी नियर द शोर. त्यांनी पण थोडी आशावाद बाळगला आणि तो म्हणाला, कदाचित आपण या समुद्र किनाऱ्याच्या जवळ असू, शोर समुद्र किनारा. बट ही वॉज नॉट शुअर. तो असं जरी म्हणत असला तरी त्याला मात्र खात्री नव्हती, कारण हे खूपच वेगळं होतं सगळं वातावरण. ही वॉज नॉट शुअर. अँड देअर ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज सॉरो दॅट देअर इज नॉट इंचकेप बेल टू वॉर्न देम. आता मात्र त्याला पश्चाताप होत होता. राल्फ द रोअरने त्यांच्या मास्टरनी जे वाईट काम केलं होतं त्याच्यात यांनी सहभाग दिला होता, पण आता दुःख व्यक्त करत होते.
ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज सॉरो. दुःख व्यक्त करत होता की आता इंचके बेल नाहीये की टू वॉर्न अस, वॉर्न डेम, आम्हाला वॉर्न करण्याकरता की रस्ता बदलवा याच्या सांगणारी आता इंचके बेल राहिली नाही. In the next stanza, 14th stanza, they means Ralph the rower and his men. They hear no sound. त्यांना काहीच आवाज ऐकू येत नव्हता. The swell is strong. समुद्राच्या पृष्ठभागावर जो फेसाळलेल्या लाटा आल्या होत्या त्या खूपच स्ट्रॉंग होत्या. आतापर्यंत माइल्ड होत्या, आपण पाहिलं होतं. But now they are strong. Though the wind has fallen, they drift along. म्हणजे वारा, सोसाट्याचा वारा मात्र थांबला होता. आपण त्याला काय म्हटलं सोसाट्याच्या वाऱ्याला मागच्या स्टांजामध्ये? गेल, GALE, गेल. Till the vessel strikes. व्हेसल म्हणजे बोट, व्हेसल म्हणजे बोट. जोपर्यंत आपण त्या शिवरिंग शॉकला पोहोचत नाही. Till the vessel strikes with a shivering shock. The wind has fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. सगळ्या शक्यता होत्या आता. यांची बोट जाऊन तिथे आदळू शकत होती. अशा वेळेस आपला राल्फ द रोवर काय म्हणतोय बघा. ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक. म्हणजे याचा अर्थ ते इंचकेप रॉक जवळ येऊन थांबले होते. म्हणजे आता धडक होणार होती इंचकेप रॉकवर, हे त्याला लक्षात आलंय आता. They hear no sound. The swell of the sea was strong, delivering the waves, and on the other hand, they hear not sound of Inchcape Bell. म्हणजे वेव्स होत्या, मोठ्या मोठ्या लाटा होत्या, आणि दे हिअर नॉट साऊंड ऑफ इंचकेप बेल, आणि इंचकेप बेलचा पण त्यांना आवाज येत नव्हता जे त्याला वाचवू शकत होते. फोर्स ऑफ विंड इज लेसन्ड. म्हणजे वाऱ्याचा जो प्रवाह होता तो कमी झालाय, लेसन्ड आहे. पण कशाचा फोर्स अजूनही कायम आहे? द फोर्स ऑफ द वेव्स इन द व्हेसल. त्या जहाजामध्ये किंवा नावेमध्ये, नावेमध्ये म्हणण्यापेक्षा त्या नावेला या लाटा, फोर्सफुल वेव्स, फोर्स ऑफ वेव्स वेव्ह स्ट्रायकिंग, फिस्टिंग, त्याच्यावर जाऊन आदळत होत्या, त्या जोरदार धक्के देत होत्या. अँड ऑल uttered the words, "Oh Christ, it is the Inchcape Rock." अरे देवा, हा इंचकेप रॉक आहे ज्याच्यावर आम्ही आदळलेलो आहे आता. And at the end they faced disaster which they themselves had employed. आणि शेवटी जे संकट राल्फ द रोवरनीच निर्माण केलं होतं त्याच संकटाशी यांना सामना करावा लागत होता. बिकॉज दे हॅव कट द इंचकेप बेल टाईड टू द इंचकेप रॉक ऑन द फ्लोर. आणि म्हणून ऍट द एंड दे फेस द डिझास्टर. संकटाला त्यांनी सामना दिला. विच दे देमसेल्व्स हॅड एम्प्लॉईड. जे संकट त्यांनी स्वतः निर्माण केलेलं आहे त्याला त्यांनी, त्याच्यामुळेच त्यांचा आता मृत्यू होणार होता हे त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. 15th, Sir Ralph the rower tore his hair. Tore, tear, फाडणे, आणि तो आपले केस ओढायला लागला. हु? राल्फ द रोअर. बिकॉज देअर डेथ वॉज सर्टन. त्यांचा मृत्यू आता नक्की होता. ओनली व्हेन अँड हाऊ इट वॉज येट टू डिसाइडेड. कधी आणि कसा हे फक्त कळायचं होतं, पण मृत्यू तर ठरला होता. आणि त्याच्यामुळे तो आपले केस उपटायला लागला. नैराश्य आलं होतं ना त्याला. टोर हिज हेअर. नैराश्यामुळे तो आपले केस उपटून काढत होता. He cursed. Again, cursed is a old English. Now we call it curse. CURSE. आणि सेकंड फॉर्म असेल तर B. He cursed himself in his despair. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर त्यांनी स्वतःलाच दोष दिला, कर्स दिला, कारण तो खूप नैराश्यात होता. इज डिस्पेअर, डिसअपॉइंटमेंट. आणि म्हणून या सगळ्या निराशेच्या काळामध्ये या
राल्फ द रोअरनी स्वतःलाच दोष दिला आहे. द वेव्स रश इन ऑन एव्हरी साइड. ह्या ज्या लाटा होत्या समुद्री लाटा, या पण पळायला लागल्या अगदी सगळ्या बाजूनी, ऑन एव्हरी साइड. पूर्वेकडून, उत्तरेकडून, पश्चिमेकडून, दक्षिणेकडून, साऊथ वेस्ट, साऊथ ईस्ट, ह्या सगळीकडनं जोरदार लाटा येत होत्या. ऑन एव्हरी साइड द शिप इज सिंकिंग बेनिथ द टाइड. आणि त्याच्यामुळे त्याची शिप जी होती, जहाज जे होतं, ज्याच्यावर सर राल्फ रोअर होता, ते हळूहळू डुबायला लागलंय. बेनिथ द टाइड, ज्या भरतीच्या लाटा आहेत त्याच्यावर ते शिप त्याच्यामध्ये डुबायला लागलेलं आहे. बघा इथे त्या सगळ्या शब्दांचे अर्थ लिहून दिले आहे. राल्फ द रोअर, टोर, टोर मीन्स पुल्ड, उपटून काढणे. कर्स म्हणजे कर्स, ओके. डिस्पेअर म्हणजे नैराश्य. द वेव्स ऑफ द सी रश्ड, म्हणजे त्या समुद्राच्या लाटा जोरदार उसळल्या. अँड अटॅक, आणि अटॅक करायला लागले. द शिप, विच शिप? सर राल्फ द रोअरची शिप. शिप इन ऑन एव्हरी साइड, सगळ्या बाजूंनी चौफेर त्यांच्यावर हल्ला होत होता. द शिप वॉज सिंकिंग बेनिथ, आणि ती जहाज हळूहळू हळूहळू खाली डुबत होतं, खाली डुबत होता हळूहळू. द Inchcape Rock, 16 stanza. But even is his dying fear, one dreadful sound could the rower hear. आता मरण्याची भीती त्याला होती, सर राल्फ द रोअरला. सो वन ड्रेडफुल साऊंड कुड रोवर हियर, आणि एक अतिशय भयंकर भीतीदायक असा आवाज त्या रोहरला ऐकू आला. व्हॉट वॉज दॅट? अ साऊंड as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his cell. एक भयंकर आवाज आला, जणू काही इंचकेप बेल वाजतेय. म्हणजे इंचकेप बेल तर नसेलच, हे राल्फला माहितीये, कारण त्यांनी ती तोडून टाकलेली आहे, ती घरंगळत गेलेली आहे. पण मग दुसरं काय? द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज बेल. पण डेव्हिल हा जो राक्षस आहे, he was waiting to loot the people. Even he was in dying fear. तर जरी तो आता त्याला मरणाची भीती वाटायला लागली होती की आता काहीही होऊ शकतो कोणत्या वेळेस, तर अशा वेळेस तो आता थोडाफार माफी मागण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहे. The devil below was ringing his knell. In such a way, we have completed our poem, rather the ballad poem, having the story of particular event. Here in the Inchcape Rock, we have seen or we have listened the moral of the story, that is, if you do wrong, you will suffer in future. In short, that is the moral of the story. And so, we will meet in the next video of the next lesson or poem.